بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تهول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع فاعلم بوجوب معرفة من واجب لله يسرنا صفا والله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قديم مرد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتظم وقدرة إرادة سم بصر هيئة علم كلام استمر وزيد بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفله أرسل أنبياء ذوي فطانا بصدق وتبليغ والأمانة وزيد في حقه من عرضه كخافف المرض اسمتهم كسائر الملائكة وجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب وفصل 50 بخم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف وفاق وقتنين هم آدم إدريس ونودما سلي وإبراهيم وكل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع بالكفل داود وسليمان متبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعليهم مدامات العيام والملك الذي بلا بوأم لا أقلل سربا ولا نوم لهم طافي العشرين هم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ركب وكذا أتيد ملك وروان كذا أربات من كتب تفصيلها مصابير هدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصوف الخليل والكليم بها كلام الأحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحق تسليم والقبول إيمان نبيا من آخر وجه وكل ما كان به من الأدب خاتمة في زير بكي الواجب إما على مقالب من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زرية أرفعه حليمة سعدية لدوب مكة الأمينة وفقه بطائفة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من أكر وتمام قاسم عبد الله وطيب وطاهر بدينه يلقب آتاه إبراهيم من سوريا وأمه مريم القبطية وغير إبراهيم من خديجة وستة فخذ بهم وليجة وأربع من
يسخر رضوان ربي للجميع يكر فاطمة زهراء وبابها علي وابدهم الصفاني فضل زلف زينب وبدها رقية وأم كلثوم زكت ردية أندسني سوات وفضل المصطفى ترن النبي مغتفى عائشة وحفصة وسودة سفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا زهيرية للمؤمنين أمهات مرضية حمية أمه وأبث كذا أمته صافية تؤتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لكسر يذرى وبدأ إسراء أرجل السماء فترى النبي رب كلما من غير كيف وكسر وافترى بدأ خمسا بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء ديكم بتسليك له وبالأروج وفأله وهذه آكدة مختصرة وللأوامر سنة ميسرة لازم تلك أحمد المرزوق ينتمي لصديق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد صدق أبيتها مجد بعدد مالي فريها لي هي قرد مالي سميتها أكدة العوام بواجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعهم لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Di antara 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui nama-nama sidin adalah yang keempat Nabi Hud alaihissalam. Firman Allah Ta'ala wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Jadi Nabi Hud ini diutus kepada bangsa Ad. Adalah ia Nabi Hud zurriyat Sam bin Nuh. Zurriyat Sam bin Nuh. Jadi Nabi Nuh itu kan punya bini, ada nang beiman, ini baisi anak Sam. Nah Sam ini nang melahirkan para nabi-nabi dari zuriat Sam. Ada juga Nabi Nuh berisi bini nang kafir, nah nang melahirkan Kan'an. Itu nang tenggelam ketika banjir itu. Anak Nabi Nuh aja. Itu si Kan'an itu. Jadi Nabi Hud zuriat Sam bin Nuh diutus ketika ia berumur 40 tahun. Maka berdakwah ia akan kaum Ad. Berdakwah sidin di Ahqab, di lembah Ahqab Hadramaut. Maka mendustakan mereka akan Nabi Hud. Hanya beberapa yang beriman. Maka mengirim Allah akan angin yang sangat kencang dan tiada yang selamat melainkan Nabi Hud
dan mukminin yang besertanya. Nah itu. Jadi kalau kita berdakwah, orang kada menerima, jangankan kita, para nabi-nabi aja ditolak orang. Para nabi-nabi ditolak orang. Orang yang disayangi Allah Ta'ala tuh, orang yang begitu dicintai Allah, orang yang begitu dekat dengan Allah, orang yang sangat ma'rifat dengan Allah. Ayo, orang yang dijamin surga, orang yang kada ada maksiat. Ketika mereka berdakwah, banyak nang kafir daripada nang beriman. Jadi amun kita berdakwah misalnya, banyak nang memusuhi, ada apa-apa nih tuh. Banyak nang benci, ada apa-apa. Kita ada panutan para nabi-nabi. Para nabi-nabi itu daripada dimusuhi orang tuh, nang dibunuh, ya Allah, ayo, bayangkan. Kayak Nabi Nuh semalam, 950 tahun berdakwah, nang beriman cuma 80. 40 laki-laki, 40 bini-bini, 950 tahun. Kita hanya setahun 2 tahun berdakwah, dimusuhi orang, menyerah, disambati orang, menyerah. Kita pasti ada musuh. Bila kita berjalan di kebaikan ini pasti ada musuh. Ini sudah janji Tuhan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Seperti itulah kami jadikan likulli nabiyyin bagi setiap nabi. Bagi setiap nabi. Nah, nabi kan ada pewaris para nabi. Orang-orang yang berdakwah mengajak kepada kebaikan, itu janji Tuhan sudah kami jadikan bagi mereka aduan musuh minal mujrimin daripada para pendosa-pendosa. Jadi pasti ada musuh. Itu sudah janji. Kalau ikam begitu tamat pada pesantren, ikam membangun hapsi di kampung, ikam belajaran di kampung, disambati orang, dimusuhi orang, bahkan kekawanan yang begitu dekat lawan ikam pun timbul memusuhi, wajar nih tuh. Jalanakan aja. Amun kada ada musuh berarti kita ini lain di jalannya para nabi. Mun kada ada nang menyambati, kada ada nang mahwali, kada ada nang membenci, berarti kita ini bukan di jalannya para nabi. Bukan di jalan para nabi. Karena apa? Karena kemungkinan besar kita nih cari muka aja. Artinya lawan orang-orang sekira orang ketujuan. Kenapa? Mati perlu cari muka ke orang-orang. Karena kita ada mengharap dibantu oleh orang, ditolongi oleh orang. Sedapat mungkin dipertahankan orang itu. Kita khawatir kalau orang tuh memusuhi kita, karena bila ini musuhi kita kada dibantunya lagi, kita kada diberi duitnya lagi, kada menyumbang lagi lawan kita. Nah, itu kekhawatiran kita. Berarti kita ini kada ikhlas lagi dalam berdakwah, kada ikhlas lagi kita dalam berdakwah itu. Artinya Tuhan sudah manuakan lawan Nabi di Quran itu banyak. Qul la as'alukum alaihi ajra. Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku kada minta upah atas dakwah nang ini. Ada minta upah. Lawan dakwah tuh ada minta upah. Jadi ini beratnya kalau kita berdakwah itu, kita ketergantungan dengan donatur. Misalnya aku nih bangun pesantren, kalau perlu donatur aku misalnya, aku mesti menjaga hati para donatur tuh.
Saya kira mereka jangan kecewa lawan diaku. Saya kira mereka jangan sampai benci lawan aku. Jadi seandainya bukan donatur itu maksiat, aku kan wani menagur dah. Salah. Kenapa? Milih ditagur ini tersinggung. Akhirnya anak ampe jadi donatur pesantren koneng ini. Nah, tapi kalau hati ta'aluk lawan Allah Ta'ala, ada perlu tuh. Nah, dibantu orang kah kada kah? Allah Ta'ala ada hajakan namanya apa kan? Allah Ta'ala ada hajakan nama membantu, mengarahkan. Nang kita kada tahu napa-napa. Nang ada tahu napa-napa karena orang matari. Orang matari. Kita kada tahu napa-napa. Datang orang membantu. Nah, datang. Itu bukan, itu artinya kita aja kada kenal orang nang itu. Kita aja kada pernah berdebat orang itu. Kita aja kada pernah berpandiran, apalagi membujuk rayu lawan orang nang itu. Saya kira membantu kita, saya kira memberi duit ke kita. Dada. Tapi orang-orang itu dibukakan hati oleh Allah sehingga membantu. Nah, sehingga apa? Kita kau membangun ini, kita kau membajari hutang. Karena pesantren kita ini banyak hutang, masih beratus juta lagi hutangnya, beratus juta. Tapi alhamdulillah hutang kita kalau kita susuri, bagamatan, pembangunan kita jalan aja, dan kita membangun di belakang lah. Ya Allah, saya kira tangalih juga santri lewat. Itu jalan ke hutan dah ditutup baik ini di situ. Nah, ya Allah. Tangalih kalau jalan lagi sudah ya mana. Tapi tetap aku kawa ujar nih tangalihnya nih. Biar dia halangi. Tetap aku kawa aja anak keluar. Tapi ketahuan aja juga ada aja tuh. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Nah, itu. Salicin-licinnya santri kalau warna ada aja tuh ketahuannya. Ada guru nama lihat orang kampung nama laporakan. Kadang lelep sudah. Artinya jangan ketahuan. Akhirnya ketahuan aja. Ya Allah Ta'ala ada aja yang mawas ya kan. Mun guru ini bisi mata dua aja bang. Ada kawajo 24 jam pol juga. Jangankan guru nang kasyap aja kada kawa 24 jam. Guru tuh kasap misalnya 24 jam awasi santri yang itu. Awalan itu sidin aja perlu nang lain-lain. Kasyap tuh kada 24 jam kada. Guru kasyap tuh 24 jam kada. Bila takanan dibukakan Tuhan. Kalau bisa 24 jam. Itihi santrinya aja 24 jam. Apabila gurunya tawajuh lawan Tuhan. Apabila gurunya berzikir mengingat Tuhan. Apabila gurunya artinya nang musyahadah lawan Tuhan. Kalau artinya disangka. Nah, jadi Nabi Hud beliau itu diutus kepada bangsa Ad di lembah Ahqab dan disitulah kuburan Nabi Hud alaihissalam di Hadramaut lembah Ahqab. Alhamdulillah aku pernah ziarah ke kubur Nabi Hud alaihissalam nih di lembah Ahqab di Hadramaut. Dan si haul sidin itu setiap Sya'ban sebelum nisfu Sya'ban. Nah itu termasuk perayaan nang luar biasa ramiknya
di Hadramaut bila haul Nabi Hud nih. Karena seluruh para habaib itu tokoh-tokohnya termasuk Habib Umar bin Hafidh itu berkumpul di lembah Ahqab itu. Semingguan begana di sana tuh Bun Habaib tuh di situ tuh. Nah, tapi bila sudah acara itu selesai, acara ziarah Hud ini lembah Ahqab itu jadi kota mati. Kada ada penghuni kada. Situ jadi orang yang datang ziarah ke kubur Nabi Hud alaihissalam. Kemudian yang ke-5 Saleh alaihissalam bin Kanuk, Saleh bin Kanuk. Firman Allah Ta'ala, wa ila Thamud akhahum Salihah. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka Saleh. Jadi Nabi Saleh diutus kepada bangsa Thamud. Dan diutus ia ketika berumur 40 tahun. Jadi Nabi Saleh diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun juga kayak Rasulullah. Dan berdakwah ia akan kaum Tsamud, tapi didustakan. Maka gaib ia dari mereka 40 tahun. Jadi didustakan, bakal wat Nabi Saleh 40 tahun. 40, umur 40 diutus, berdakwah didustakan. Bahalwat disuruh Tuhan. Nah, bertanang mendekatkan diri lebih lawan Tuhan 40 tahun. Kemudian datang dan berdakwah pulang disuruh. Maka berkata raja mereka, raja di zaman itu tuh, kami tiada beriman sehingga engkau keluarkan bagi kami unta dan anaknya dari ini batu. Kami kada berimanan raja kecuali dari batu nah keluar untanya berdua berenak. Maka Nabi Saleh berdoa lalu keluar keduanya dari batu itu bala keluar unta mamanya alun anaknya. Maka mensyaratkan Nabi Saleh bagi keduanya bahwa jangan ditunggang, jangan diluntari, dan jangan ditegah minumnya. Artinya ini unta sehari itu jadi kada boleh ditunggang, kada boleh ditawaki, dan bila inya jatahnya minum sehari itu jangan diganggu. Tapi bila lain pada jatah waktu minumnya itu susunya tuh ambil aja, parah aja. Ini mukjizatnya itu. Paribes saduniaan memarah susu untan itu udah habis. Dan tahan seapa banyaknya aja hendak memarah unta itu. Nah, ini mukjizat nih. Seapa aja hendak. Nah, cuma bila inya jatah harinya minum, jangan diganggu-ganggu. Khusus minum aja ada boleh diparah-parah. Karena bila sudah jatah habis minum, parah lagi. Nang tahan berapa hari kah? Anda tahan nang sebulan kah? Nah, itu. Kan bahar itu kan susu unta itu. Susu unta itu. Tapi kan ngaran omon unta biasa bejatah medi parah habis. Ada nih kada mau berhabisan susunya itu. Tapi syaratnya jangan ditunggangi, karena ini unta mukjizat. Jangan diluntari, jangan ditegah waktu minumnya itu. Maka membunuh akan unta itu oleh kadar. Kan jangan diganggu, jangan kan dibunuh, ditawaki aja jangan. Maka membunuh akan unta itu oleh kadar. Ada ngaran kadar dari bangsa Samud, ini manusia yang paling celaka.
manusia yang paling celaka, yaitu pembunuh unta. Membunuh akan unta itu oleh kadar. Mamanya dibunuh dan mengejar ia akan anaknya. Hendak membunuh anaknya pulang si kadar nang ini. Nya ada manusia itu model bangga diambung-ambung orang. Lalu nang lain kadang-kadangnya membunuh unta tuh gair-gair juga. Si kadar ini orangnya ambungan. Di ambung-ambung orang bangga akuan ya yang bunuh nah. Jadi kadar nang ini nampak nang mama dibunuh, mamanya unta tuh dibunuhnya dulu. Ada anaknya mengapung pulang ke anaknya nih tuh. Maka masuk ia ke tempat asalnya. Jadi nang anak unta tuh buka dikapung oleh si kadar. Masuk kembali ke batu nang asalnya nya keluar nih tuh. Itu andaknya batu tuh di Oman, di negara Oman. Aku suah juga ke sana melihat batu itu. Jadi waktu nang sebelum ke Tarim tuh dibawa orang ke Oman tuh. Jadi bawa orang ziarah ke tempat keluarnya unta Nabi Saleh ini. Mudahan kena buah nikam ada rezeki kawa ziarah-ziarah. Kemudian memakan kaum akan daging unta itu. Daging nang unta nang ampun Nabi Saleh itu nang mamanya toh dibunuh kalau dimakannya pulang serta tertawa serta tertawaan bangga. Nabi Saleh mengancam kita kalau aja si Saleh mengancam kita artinya bila kita mengganggu manawaki aja akan turun bencana. Nah kita sembelih lagi nya kita makani lagi ada dan apa-apa kita sambil tertawaan mahululut Nabi Saleh. Maka datang azab sesudah 3 hari dan tiada yang selamat melainkan Nabi Saleh dan mukminin sertanya. Nah kemudian Ibrahim alaihissalam bin Tarah. Ibrahim itu ngaran Abasidin Tarah. Kalau Azar itu paman. Kita rancak tahunya Ibrahim bin Azar. Azar itu paman. Cuma orang Bahari paman itu disambat abah juga. Orang Arab tuh paman itu abah juga. Nah, jadi Azar itu kafir. Azar itu ada Tarah ini beriman orangnya. Dan Nabi Ibrahim itu bin Tarah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.